जय श्री कृष्ण विद्यार्थी मित्रों, केम छो बाळको? बधा मजामां? सरस, वेरी गुड। गया लेक्चरनी अंदर बाळको आपणे त्रुटिओ विशेनी शरूआत करेली के मापनमां रहेली अचोकसाईने आपणे बाळको शुं कहेता हता? त्रुटि। तो त्रुटि गया लेक्चरनी अंदर आपणे भण्या, एना प्रकार जोया, याद करो। त्यारबाद आपणे एवुं भणेला के निरपेक्ष त्रुटि कोने कहेवाय, सरेराश निरपेक्ष त्रुटि केने कहेवाय, सापेक्ष अथवा आंशिक त्रुटि कोने कहेवाय, अने ई जे सापेक्ष त्रुटि मळे एने जो 100 वडे गुणवामां आवे तो ई जे बाळको त्रुटि हती एने तमे कहेता हता प्रतिशत त्रुटि। तो गया लेक्चरनी अंदर 3 अथवा 4 मार्कना दाखला केवा ई त्रुटिना पूछाय, आपणे एनी बाळको चर्चा करेली। अने मैं एक दाखलो तमने होमवर्कमां आप्यो तो टेक्स्टबुकनो, लगभग बधाने कम्प्लीट हशे, बरोबर ने? ओके, सरस। तो आजे आपणे त्रुटिओना संयोजन विशेनी बाळको चर्चा करवी छे के त्रुटिओनुं संयोजन करी आपणे तो शुं थाय, एटले के त्रुटिना सरवाळा केम थाय, त्रुटिओनी बादबाकी केम थाय, त्रुटिओना भांगाकार अने गुणाकार कई रीते थाय, अमुक घातवाळा पद होय एनी 4 घात, बीनी 5 घात, तो एनी त्रुटि केम, घातांकवाळा पदोनी त्रुटि केम शोधवी, आजना लेक्चरमां बाळको आपणे आवी चर्चा करवी। फॉर एक्जाम्पल हूँ तमने एम कहूँ बाळको, घनता ए घनता, एनुं सूत्र शुं हतुं याद करो जोई, तो के दळना छेदमां कद। तो तमारे दळमांय त्रुटि मेळववी पड़शे, कदमांय त्रुटि मेळववी पड़शे, ने सूत्र तो एवुं है दळना छेदमां कद एटले भांगाकार थयो। तो आ बेयनी त्रुटि मेळवीने एक नवी राशि बनशे, कई? घनता। तो के घनतामां हवे केटली त्रुटि है एवुं शोधो। तो आजे आपणे वाराफरती वारा नियम जोता जाई। पहला हूँ तमने सरवाळा अने बादबाकीनो नियम समजावुं, बरोबर? आ मैं वस्तु जे तमने कीधी अत्यारे ई आपेली है। हवे मारे बे कोई पण पहला सरवाळानो नियम आपणे बाळको जोई, जे सरवाळानो नियम लागू पड़शे त्रुटिमां ई ज नियम बादबाकीमां लागू पड़शे। केवी रीते ई हमणे आपणे आगळ चर्चा करी। सारुं, हालो बधानुं ध्यान अहींया। धारो के बाळको हूँ तमने एम कहूँ, मारी पासे कोई एक आवो सळियो, आ सळियो ए, आ जे सळियो ए आप्यो है ने बाळको, एनी लंबाई मने खबर है 5 मीटर है। आ सळियानी लंबाई केटली है? 5 मीटर। ओके। अने एनी बाजुमां कोई एक बीजो सळियो आप्यो है, ए सळियानुं नाम आपी दઉં बी सळियो। अने आनी लंबाई मने ख्याल है, आ बी जे सळियो आप्यो है ने एनी लंबाई मने ख्याल है आनी लंबाई 7 मीटर है। समझो, आपणे सरवाळानो नियम भणी, बरोबर? हवे आमांथी मैं एक व्यक्तिने ऊभो करीने एम कीधुं, आ सळिया एनी लंबाई माप। हवे सळिया एनी लंबाई मापे त्यारे एनी पासे मापपट्टीनो उपयोग करीने सळिया एनी लंबाई मापे। लंबाई ए एक जातनी भौतिक राशि छे ने बाळको। लंबाई ए शुं है? भौतिक राशि। आपणे शुं भणी? कोई पण बे भौतिक राशिनो सरवाळो। पण याद राखजो, सरवाळो एवी ज भौतिक, सरवाळो अथवा बादबाकी एवी ज भौतिक राशिनो थाय जे समान गुणधर्म धरावता होय। हूँ एम कहूँ दળ प्लस दળનો સરવાળો थाय, समझो त्रुटिमां। पछी लंबाई प्लस लंबाईनो सरवाळो थशे, ए बेनी बादबाकी थशे। पण याद राखजो, गुणधर्म केवा होवा जोईए? समान। तो हूँ अहींया आ सळियानी लंबाई अने आ सळियानी लंबाई, लंबाईनी चर्चा करूँ तो बेयनो सरवाळो अथवा बादबाकी थशे। हवे कोई पण एक व्यक्तिने कीधुं, आ लंबाई माप भाई आ सळियानी, मने ख्याल आनी लंबाई 5 मीटर है। ई भाई मापपट्टीनो उपयोग करीने आनी लंबाई मापी तो एने ई लंबाई आटली जोवा मळी, 5.1 मीटर आटली। खरेखर लंबाई केटला मीटर हती? 5 मीटर। ई भाई ने केटली लंबाई जोवा मळी? 5.1 मीटर। एनो मतलब एवो थयो ने ई भाईना मापनमा कंईक त्रुटि जोवा मळी। हवे मारो प्रश्न एवो होय, केटली त्रुटि एने जोवा मळी? तो तमे आवो जवाब न दई लागो, साहेब 5.1 मीटर जेटली त्रुटि मळी। एनामां रहेली त्रुटि केटली? मापनमा रहेली त्रुटि तो के 0.1 मीटर। केटली? 0.1 मीटर। शुं काम? तो के ऑलरेडी पहला तो 5 मीटर हतो ज,
એટલે 5 મીટર તો છે જ, પણ ત્રુટી કેટલી મળી? તો કે આ 5.1, એનો મતલબ એવો ને ત્રુટી કેટલી મળી? 0.1 મીટર. આવી જ રીતે કોઈ એક બીજા વ્યક્તિને કીધું આની લંબાઈ માપ, એને કંઈક આવું લંબાઈ, આ 7 મીટર ખરેખર હતી, એના આટલી લંબાઈ જોવા મળી 7.2 મીટર. 7.2 મીટર. તો એનામાં રહેલી ત્રુટી કેટલી છે? તો કે 0.2 મીટર. હવે મારે શું કરવું? એ તો કે સળિયા એ અને સળિયા બી નો સરવાળો કરવો હોય. ધારો કે બે ભૌતિક રાશિ એ અને બી, તેના સરવાળા દ્વારા મળતી ભૌતિક રાશિ, ધારો કે બે ભૌતિક રાશિ, ધારો કે બે ભૌતિક રાશિ એ અને બીના સરવાળાથી મળતી પરિણામી ભૌતિક રાશિ, પરિણામી ભૌતિક રાશિ ઝેડ છે. મારો કહેવાનો મતલબ આ બેનો તમે સરવાળો કરો ત્યારે કંઈક પરિણામ તો મળશે ને. એ પરિણામને મેં અત્યારે સંજ્ઞા શું હોય? તો એ ઝેડ. તમે એક્સ વાય ઝેડ સી મજા આવે એ વાપરી લાગો, બરાબર? તો હું અહીંયા આવું લખી લાગું, ઝેડ બરાબર એ પ્લસ બી. ઝેડ બરાબર એ પ્લસ બી. આને કહી દઉં સમીકરણ નંબર 1. સમજો, મને જે ખબર હતી લંબાઈનું, આની લંબાઈ 5 મીટર અને આની 7 મીટર, એનો જે પરિણામી મળ્યું એ ઝેડ, એટલે અહીંયા ઝેડ બરાબર 12 આવશે. જોવા એ બરાબર કેટલા? 5 મીટર ને બી બરાબર કેટલા? 7 મીટર. ખ્યાલ આવે ને બધાને? હવે એનું અવલોકન કરીએ આપણે. જો એનું અવલોકન એટલે કે એના અવલોકનને આ રીતે દર્શાવશે, એનું અવલોકન. હવે સમજો કે એનું અવલોકન કરી ત્યારે એનું સાચું મૂલ્ય છે એ કેટલું? તો કે એ. એનામાં રહેલી નિરપેક્ષ ત્રુટી કેટલી? તો કે પ્લસ ઓર માઇનસ ડેલ્ટા એ. જોઈજો, નિરપેક્ષ ત્રુટીને આવી રીતે ડેલ્ટા એ, અહીંયા આપણે ગમે 5 ધાર્યો હોય તો એ રીતે લખે, બરાબર? તો ડેલ્ટા એ. આ જ રીતે બાળકો બીનું અવલોકન, બીનું અવલોકન, સળિયા બીનું આપણે માપન કર્યું ત્યારે એની મૂળ લંબાઈ કેટલી હતી? તો કે બી. કેટલી ત્રુટી જોવા મળી? તો કે પ્લસ ઓર માઇનસ ડેલ્ટા બી. પ્લસ ઓર માઇનસ શું કામ? તો કે અત્યારે જો ત્રુટીમાં વધારો થયો, 7 હતી ને 0.2 વધી, ક્યારેક ઓછી જોવા મળે. આ લંબાઈ 7 મીટરની મને ખબર છે, સળિયાની લંબાઈ 7 મીટર છે. કોક માપે ત્યારે અહીંયા 6.8 મીટર મળે. તો ત્રુટીમાં શું થયું કે ભાઈ ઘટાડો. ઘટાડો એટલે નિશાની કેવી આવશે? માઇનસ. એટલે આપણે અહીંયા પ્લસ ઓર માઇનસ એટલે લખી. ખ્યાલ આવે બધાને? તો એના અવલોકનમાં આટલી ત્રુટી જોવા મળી અને બીના અવલોકનમાં આટલી ત્રુટી જોવા મળી. જો ઝેડમાં મળતી નિરપેક્ષ ત્રુટી ડેલ્ટા ઝેડ હોય, જો ઝેડમાં મળતી નિરપેક્ષ ત્રુટી ડેલ્ટા ઝેડ હોય, આ સમજો. હવે જોઈજો, તો કહેવાનો મતલબ પહેલાં હતું કેવું? તો કે આવું હતું. આ કે ના કહીજો, ઝેડ બરાબર એ બી, આ ઉપર લખ્યું. હવે સમજ જાઓ, ઝેડ બરાબર એ પ્લસ બી, આવું હતું. હા કે ના? હવે ઝેડમાં કંઈક ત્રુટી જોવા મળી, એનો એ પછી લખવું. આ ઝેડ એમણમ બરાબર એ, એટલે આ જવાબ આવ્યો એ, એટલે આ જવાબ નથી. એ સાચું મૂલ્ય પ્લસ ઓર માઇનસ એનામાં રહેલી ત્રુટી, તો એના આવું લખાય એ પ્લસ ઓર માઇનસ ડેલ્ટા એ. નિશાની કેવી? પ્લસ. બાળકો સમજો, બી એટલે શું? તો કે બી એટલે આપણે આ નથી, અહીંયા વરી એમ ન કહેતા. બી એટલે સાહેબ આવું થાય. આપણે અહીંયા આ નથી જો, ના હમણાં કાઢી જ નાખવું. બી પ્લસ ઓર માઇનસ ડેલ્ટા બી. ત્રુટી જો ઝેડમાં મળતી નિરપેક્ષ ત્રુટી, એટલે કે આ ત્રુટીનો જે તમે બાળકો સરવાળો કરશો એ કંઈક આવો મળશે. એના પરિણામને હું દર્શાવું ડેલ્ટા ઝેડ વડે. કેના વડે દર્શાવું? ડેલ્ટા ઝેડ વડે. તો ઝેડ પ્લસ ઓર માઇનસ ડેલ્ટા ઝેડ બરાબર આવું. હવે મારે આની કાંઈ જરૂર નથી, આ ખાલી સમજાવવા માટે. તો આ ખ્યાલ આવ્યો કેમ આવ્યું?
અહીંયા લખી નાખું ઝેડ પ્લસ ઓર માઇનસ ડેલ્ટા ઝેડ બરાબર એ પ્લસ ઓર માઇનસ ડેલ્ટા એ નિશાની પ્લસ બી પ્લસ ઓર માઇનસ ડેલ્ટા બી. હાલો આમાં કોઈને કંઈ વાંધો? આ કેમ આવ્યું એ ખ્યાલ આવ્યો જોવો જોઈએ. સિમ્પલ એક લીટીમાં બોલું, સાચું મૂલ્ય હતું એ આ એ પ્લસ બી, એનું પરિણામ એ ઝેડ. નિરપેક્ષ ત્રુટિ કહીએ તો કે ડેલ્ટા એ અને ડેલ્ટા બી, એનું પરિણામ એ જે મળશે ને આ ડેલ્ટા ઝેડ. ઓકે ડન. સારું, હવે એક કામ કરું, આ જે એ સમીકરણ નંબર 2. હવે સમીકરણ 2ની અંદર આપણે આ બેનો સરવાળો કરવો હોય તો કે આ હમણાં ઝેડ પ્લસ ઓર માઇનસ ડેલ્ટા ઝેડ, જોતા રહીજો, સરવાળો કરવો જોઈએ એ પ્લસ બી, પછી જોઈજો પ્લસ ઓર માઇનસ એ પ્લસ આ બી, એ પ્લસ શું આવ્યું બી, અંશ નથી કરવો આપણે એમણામ લખતા છે કન્ટિન્યુ, એ પ્લસ બી, જોતા રહીજો, પ્લસ ઓર માઇનસ ડેલ્ટા એ પ્લસ ઓર માઇનસ ડેલ્ટા બી. આવું થાય કંઈક જોવો છો, પાકું ને? હવે જુઓ તો બાળકો, આ જુઓ તો આ એ પ્લસ બી એટલે શું લખાય? એ પ્લસ બી એટલે શું લખાય? એ પ્લસ બી એટલે ઝેડ લખાય. અહીંયા તમે ઝેડ લખી શકો, હા ને? તો એવું લાગે, હવે હું લખતો નથી, સ્ટેપ તમને આવડશે. અહીંયા ઝેડ આવે ને અહીંયા ઝેડ, બે બાજુથી ઝેડ શું થઈ જાય? કેન્સલ. પાકું ને? તો અહીંયા શું આવ્યું બોલો જોઈએ? પ્લસ ઓર માઇનસ ડેલ્ટા ઝેડ આવું આવ્યું બરાબર. અહીંયા શું આવ્યું? પ્લસ ઓર માઇનસ ડેલ્ટા એ પ્લસ ઓર માઇનસ ડેલ્ટા બી, આવું કંઈક આવ્યું. રેડી? હવે બાળકો આની 4 શક્યતા જોવા મળશે, જોઈજો, સમજજો. કેટલી? 4. કઈ 4 શક્યતા? હાવ હેલું એ. આની 4 શક્યતા શું? આગળ આપણે જો પ્લસ ઓર માઇનસ, તો આને 4 રીતે આમ લખાય, તમને ખ્યાલ આવશે. આને આવું લખાય, આ લખ્યું એને શું? તો કે આવું લખાય ડેલ્ટા એ પ્લસ ડેલ્ટા બી, આવી રીતે આમ લખાય. ડેલ્ટા એ એકવાર બેને પ્લસ લીધા એટલે ડેલ્ટા એ પ્લસ ડેલ્ટા બી. પછી આવું લખાય બાળકો ડેલ્ટા એ, અહીંયા પ્લસ ઓર માઇનસ છે, જો માઇનસ લ્યો તો આવું લખાય માઇનસ ડેલ્ટા બી. આને આવું લખાય, જોતા જઈએ. આને આમાંય વિચારી લખો ને, આમાંય લખાય માઇનસ ડેલ્ટા એ પ્લસ ડેલ્ટા બી, આવું લખાય, જોઈ લઈએ. ટપા પડે હે બધાને? અને આને આ સ્વરૂપે લખાય માઇનસ ડેલ્ટા એ અને માઇનસ ડેલ્ટા બી, આવું લખાય, જોઈ લો. 4 શક્યતા છે. એકવાર જોવો પહેલાં કે આ જે લખેલું હોય ને બાળકો, આટલું પદ, આને 4 રીતે લખી શકો તમે. આ રીતે આપણે જે ત્રુટિ લેવાની એ મહત્તમ નિરપેક્ષ ત્રુટિ. મહત્તમ આ 4માંથી ક્યારે મળે? તો તમને સિમ્પલ એમણે ખબર પડશે. મહત્તમ ત્રુટિ મેળવવી હોય ને તો આ જ મળશે. આ જો આમાં મહત્તમ ત્રુટિ નહીં મળે, આમાંય નહીં મળે, આમાંય નહીં મળે. કેમ નહીં મળે? તો કે તમને આવી કોઈ પણ ત્રુટિ આપી દઉં, ધારો કે ડેલ્ટા એ બરાબર 5 ડેલ્ટા બી બરાબર 4, તો તમે સરવાળો કરો તો અહીંયા 5 + 4 = શું આવશે? 9. અહીંયા જો બાદબાકી થઈએ, હા ને? તો અહીંયા કેટલી ત્રુટિ મળશે? 1. ખબર પડે? 9 કરતાં બધામાં નીચે તમે કિંમત મૂકશો ને એટલે જવાબ ઓછો જ આવશે. ત્રુટિ આપણે મહત્તમ નિરપેક્ષ ત્રુટિ પાછળની લેવાની છે. તો એનો મતલબ એવો થયો ને બાળકો, આવું લખાય ડેલ્ટા ઝેડ બરાબર ડેલ્ટા, હવે પ્લસ ઓર માઇનસ નહીં લખું, ડેલ્ટા એ પ્લસ ડેલ્ટા બી. કેવી ત્રુટિ મળી? મહત્તમ નિરપેક્ષ ત્રુટિ. સમજાઈએ બધાને? તો સિમ્પલ વસ્તુ, એમાં કાંઈ નવીન નથી. તમારા આગળ 2 વસ્તુ હતી, બેનો સરવાળો કરવો. સરવાળો આપણે જેમ સાદા સરવાળા કરી એની જેમ જ થાય. ત્રુટિમાં શું થાય? સિમ્પલ ખબર પડી બધાને? ઓકે. આવું ને આવું બાદબાકીમાં થાય, પણ એ સમજાવું એ પહેલાં એક ઉદાહરણ આપી દઉં તમને. દાખલા તરીકે તમને એક અવરોધ આપ્યો હોય, સાચું અવરોધનું મૂલ્ય જો આ પહેલાં દર્શાવી, સાચું મૂલ્ય કેટલું છે? 500. એ અવરોધમાં રહેલી ત્રુટિ એ ±2. એક બીજો અવરોધ આપ્યો હોય, એનું સાચું મૂલ્ય આપ્યું એ 300, એ અવરોધમાં રહેલી ત્રુટિ એ 3 જેટલી, ±3. તો તેમને શ્રેણીમાં જોડી તો સમતુલ્ય અવરોધ શોધો. શ્રેણીમાં જોડી તો સમતુલ્ય અવરોધ શોધો. મેં અહીંયા હમણાં તમને આ 5 ને 7 કીધા, એની જેમ જ અહીંયા. તો શ્રેણીમાં તમને બધાને ખબર 10માની અંદર ભણ્યા
અવરોધનું શ્રેણીની અંદર શું થાય? સરવાળો. તો R બરાબર R1 પ્લસ R2, R બરાબર R1 પ્લસ R2. તો પહેલાં સાચા મૂલ્યનો કરો સરવાળો, તો 500 પ્લસ 300 એટલે કેટલો આવ્યો? 800. એક જ લીટી યાદ રાખો, આવી રીતે આમ કોઈ પણ સમીકરણ આપે ને, પહેલાં હોય સાચું મૂલ્ય હોય, સરેરાશ મૂલ્ય, અને પાછળ હોય ને એ શું દર્શાવે? નિરપેક્ષ ત્રુટિ. ત્રુટિનો ત્રુટિ આયરે સરવાળો કરો, સાચા મૂલ્યનો સાચા મૂલ્ય આયરે સરવાળો કરો, તો 500 પ્લસ 300 એટલે 800. હવે ડેલ્ટા આર બરાબર ડેલ્ટા R1, ડેલ્ટા R1. હમણાં જ હું બોલ્યો ત્રુટિને આપણે જો અહીંયા એમ જ હતું ડેલ્ટા એ લખતા, અહીંયા અવરોધ છે તો ડેલ્ટા આર, અને 1 કહી દઉં, અને ડેલ્ટા R2. તો ત્રુટિનો સરવાળો કેટલો મળ્યો? 5. તો જવાબ કેમ લખવાનો? તો કે સાચું મૂલ્ય પ્લસ ઓર માઇનસ ત્રુટિ. ત્રુટિનું હંમેશા બાળકો સરવાળો જ થાય. હું જે બોલું સમજજો. ત્રુટિ હોય ને નિરપેક્ષ ત્રુટિ, એનો હંમેશા શું થાય? સરવાળો. તો જ મહત્તમ ત્રુટિ મળે. ત્રુટિઓની બાદબાકી સરવાળાની જેમ જ થાય છે. ત્રુટિઓની બાદબાકી સરવાળાની જેમ જ થાય. ફોર એક્ઝામ્પલ, એક પાત્રમાં 10 પ્લસ ઓર માઇનસ 1 મીટરનો ઘન પાણી ભરેલું છે. હવે એમાંથી 6 પ્લસ ઓર માઇનસ 0.5 મીટરનો ઘન પાણી કાઢી લેવામાં આવે તો પાત્રમાં કેટલું પાણી હશે? શરૂઆતમાં પાત્રની અંદર 10 લીટર જેટલું પાણી હતું અને એમાં રહેલી ત્રુટિ 1 હતી. હવે એમાંથી 6 લીટર જેટલું પાણી તમે બહાર કાઢી લીધું ત્યારે કંઈક ત્રુટિ આટલી જોવા મળી, 0.5. તો હવે પાત્રમાં કેટલું પાણી હશે? તો કે બાદબાકીનો નિયમ આવ્યો, કદ એ એકમ ઉપરથી ખબર પડે, મીટરનો ઘન એટલે કદ. તો હમણાં જ બોલ્યો આમાંથી આ બાદ કરો, 10માંથી 6 બાદ કરો તો બાદબાકી નિયમની જેમ જ થાય 4. પણ ત્રુટિની અંદર હંમેશા એનો શું થાય? સરવાળો. તો આ 1, અહીંયા 0.5 છે, 1 પ્લસ 0.5 એટલે કેટલા આવશે? 1.5. લખવાનું કેમ? તો આ જવાબ સાચું મૂલ્ય એ 4 પ્લસ ઓર માઇનસ ત્રુટિ કેટલી જોવા મળી? 1.5. તમે ચેક કરજો બાળકો, બાદબાકીમાં અહીંયા લેતા જઈજો. અહીંયા ઝેડ, અહીંયા આ બાદબાકીમાં શું આવશે? આ સમીકરણ એક કીધું ને એ તમારું આવું થઈ જાય, ઝેડ બરાબર A માઇનસ બી, A માઇનસ બી. પછી આ જ રીતે એની બાદબાકી કરજો તમે, આ જ આવશે ડેલ્ટા A પ્લસ ડેલ્ટા બી. સમજાઈએ બધાને? પાકું ને? ઓકે. આખી વસ્તુ આપણે દાખલા ગણશે ત્યારે તમારે ખાલી એટલું યાદ રાખવાનું, સાચા મૂલ્ય એ સાચા મૂલ્ય લેવાનું, અને ત્રુટિ એ શું લેવાનું? ત્રુટિ. અને છેલ્લે પરિણામી મળે એમાં શરૂઆતમાં જે મૂલ્ય હોય, શરૂઆતનું જે મૂલ્ય હોય ને આ સાચું મૂલ્ય, અને વાયલો ભાગ શું દર્શાવે? ત્રુટિ. તમને પરીક્ષામાં ગમે એવું સમીકરણ આપશે, તમારે આ જ રીતે હાલવાનું. આપણે જોઈએ આના પછીના લેક્ચરમાં દાખલા. બરાબર? સારું, હાલો. આ સરવાળા બાદબાકીના બાળકો નિયમ થયા, સમજાઈએ બધાને? ઓકે, સારું, હાલો. હવે ગુણાકાર અને ભાગાકારથી મળતી ત્રુટિ. ધારો કે બે ભૌતિક રાશિ આપી A અને B, તેનો આપણે ગુણાકારથી મળતી ભૌતિક રાશિ Z. આની જેમ જ તમને એમ કહી દે આ સળિયો A છે, આ સળિયો B, આ બેનો મારે શું કરવો? ગુણાકાર. ગુણાકાર કરો ત્યારે મળતી પરિણામી રાશિ કેટલી? એ Z. તો સળિયા A અને B નું આપણે શું કરવો? એ ગુણાકાર. તો એ સળિયો હતો એનું અવલોકન કર્યું ત્યારે આવું હતું, A પ્લસ ઓર માઇનસ ડેલ્ટા A. આ જ વસ્તુ બીના અવલોકનમાં ત્રુટિ કેટલી? તો કે B પ્લસ ઓર માઇનસ ડેલ્ટા B. અહીંયા સરવાળો કર્યો, બાદબાકીમાં એવું જ થયું. ગુણાકારમાં હવે આ બેનો શું કરવાનો? સળિયા A અને સળિયા B નો શું કરવાનો? આપણે ગુણાકાર. A અને B નો શું કરવાનો? ગુણાકાર. તો સળિયા Aમાં કેટલી ત્રુટિ હતી? તો કે A પ્લસ ઓર માઇનસ ડેલ્ટા A આટલી. બીમાં ત્રુટિ કેટલી હતી? તો કે B પ્લસ ઓર માઇનસ ડેલ્ટા B. અહીંયા આપણે સરવાળો બાળકો કર્યો હતો, આ રહ્યો આ સરવાળો, અને અહીંયા આપણે શું કરવાનું? ગુણાકાર. ગુણાકાર એટલે ડોટ પ્રોડક્ટ. અહીંયા મળતી પરિણામી રાશિ કેટલી હતી પહેલાં શરૂઆતમાં? તો કે Z. તો આપણી પાસે અહીંયા Z જ હતી. આ હવે આનો ગુણાકાર કરીએ ત્યારે ત્રુટિ કેટલી જોવા મળશે? ડેલ્ટા Z. તો અહીંયા આપણે એમ જ કીધું ડેલ્ટા Z જોઈ લઈએ. આને સિમ્પલ. અહીંયા સરવાળો કર્યો, હવે અહીંયા ગુણાકાર કરીએ આપણે. તો હવે જોઈજો, હવે ગુણાકાર કરવો જોઈએ તો પહેલાં તો A ગુણ્યા B, A ગુણ્યા B, તો AB જોતા રહીજો, AB. બરાબર? હવે એનો આની એરે ગુણાકાર થાય ને પાછો આની એરે થાય, તો આની એરે કરવો જો A ઇન્ટુ ડેલ્ટા B, A ઇન્ટુ ડેલ્ટા B. હવે આનો વારો લ્યો, ડેલ્ટા A ગુણ્યા B, ડેલ્ટા A ગુણ્યા B, ડેલ્ટા A ગુણ્યા ડેલ્ટા B, ડેલ્ટા A ગુણ્યા ડેલ્ટા B. સિમ્પલ. ગુણાકારમાં ખબર પડે ને બધાને?
ઓકે, પેલું પદ પહેલા પદ આયરે ગુણાકાર, પહેલા પદનો બીજા પદ આયરે ગુણાકાર, પછી તો કે આના બીજા પદનો પહેલા પદ આયરે ગુણાકાર અને આના બીજા પદનો બીજા પદ આયરે ગુણાકાર. તો આવું તો આવડે. હવે આ જે સમીકરણ આવ્યું, સમીકરણને z બરાબર ab વડે ભાંગતા, આ જે બાળકો સમીકરણ આવ્યું ને અત્યારે ઉપરનું, આ જે સમીકરણ આવ્યું અત્યારે, આ સમીકરણને z બરાબર ab વડે ભાંગો. આ જે અત્યારે મેં આ દર્શાવ્યું એને ab વડે ભાંગવો જોઈએ. હાલો, ab એટલે શું એ z જ છે, તો આને z વડે ભાંગો તો z શું થઈ જાય? કેન્સલ. તો અહીંયા બાળકો શું આવી જાય? 1 પ્લસ ઓર માઇનસ z વડે ભાંગો તો ડેલ્ટા z ના છેદમાં શું આવશે? z. હાલો, અહીંયા ab વડે ભાંગો આ પદને, અથવા આવું બોલો કે જમણી બાજુને ab વડે ભાંગો, ડાબી બાજુને z વડે ભાંગો. આને z વડે ભાંગવો જોઈએ તો z ના છેદમાં z એટલે 0 નો થાય. કેટલા આવશે? 1. આ ડેલ્ટા z એને z વડે ભાંગો તો ઉડાડ ન નાખતા હો, z વહી ગયા સાહેબ, ડેલ્ટા વહી તો સમજાય ને બધાને? ઓકે, ડેલ્ટા z ના છેદમાં z. હાલો, આને ab વડે ભાંગવો જોઈએ, ab ભાંગા ab તો શું આવશે? 1. હવે આ પદને ab વડે ભાંગવો જોઈએ, આના છેદમાં ab મૂકો, આના છેદમાં ab તો a શું થઈ ગયા? કેન્સલ. તો ડેલ્ટા b ના છેદમાં શું આવશે? b. પ્લસ ઓર માઇનસ આને ab વડે ભાંગો ab વડે તો b શું થઈ ગયા? કેન્સલ. તો ડેલ્ટા a ના છેદમાં a. અને આને ab વડે ભાંગો તો છેદમાં અહીંયા ડેલ્ટા a ના છેદમાં આ ab વડે ભાંગા જાય ab. હવે આ જે પદ એને બાળકો અત્યંત સૂક્ષ્મ મળશે. શું કામ? એક વસ્તુ મગજમાં નાખજો, હજી એકવાર બોલું. તમને આવું પૂછ્યું હોય કે એક સળિયો છે, આ 5 મીટરનો છે. હવે હું આમાંથી એક છોકરાને એમ કહું, ભાઈ આ સળિયાની લંબાઈ માપતો, આ સળિયાની મૂળ લંબાઈ. હવે એ ભાઈ આવીને એમ કે સાહેબ આ સળિયાની લંબાઈ એને 5 મીટરની જગ્યાએ 7 મીટર મળી. આવું તો શક્ય જ નથી હો. સાચા મૂલ્ય કરતાં ત્રુટિ એ હંમેશા નજીક જ હોય, આટલો ગેપ ન હોય. એનો મતલબ એવો કે ત્રુટિ હોય ને સાચા મૂલ્ય કરતાં ઓછી જ હોય. કેવી હોય? ઓછી. જે બોલવું એ સમજો. ઓછી એટલે વળી તમે એમ ન કહેતા સાહેબ અહીંયા તમે એમ કહેતા 5 કરતાં વધી ગઈ. હું શું બોલું સમજો. આ 5 મૂલ્ય હતું ને એના કરતાં ઓછી, આટલો ફેર ન હોય બબેનો ને એટલો બધો. હા, કિંમત મોટી હોય તો ત્રુટિમાં એટલો ફેર આવે. એટલે ખાસ સમજો, ત્રુટિ હોય સાચા મૂલ્ય કરતાં, સાચા મૂલ્યની સાપેક્ષે ત્રુટિનું મૂલ્ય ઓછું જઈશે. એટલે હવે અહીંયા તમે એમ કહો કે આ સાચું, આ સળિયો એ હતો એની લંબાઈ કેટલી હતી? તો કે 5. આપણે હમણાં ઓલું જોયું એમાં ત્રુટિ આ જે મૂલ્ય મળશે ને તમને ડેલ્ટા a ઇન્ટુ ડેલ્ટા b, આ અત્યંત સૂક્ષ્મ મળશે. કઈ રીતે ખબર પડે? તો બાળકો આ તો ત્રુટિ છે ને, ડેલ્ટા એના છેદમાં એ શું દર્શાવે? આ ડેલ્ટા એ શું દર્શાવે? ત્રુટિ. તો કહેવાનો મતલબ આ ત્રુટિ ધારો કે આટલી છે 0.05. મૂળ લંબાઈ કેટલી છે? ધારો કે આપણે આની જ ઉદાહરણ લઈ, ડેલ્ટા એ બરાબર કેટલી એમાં ત્રુટિ હતી? 0.1 હતી. મૂળ લંબાઈ સળિયાની કેટલી હતી? 5 મીટર. હા કે ના? હવે ને બધા. પ્લસ ડેલ્ટા બીની ત્રુટિ કેટલી હતી બાળકો? 0.2 અને મૂળ લંબાઈ કેટલી હતી? 7. હવે આ બીનો તમે ભાગાકાર કરો, પ્લસ આ બીનો ભાગાકાર કરો, સોરી અહીંયા ગુણ્યા, આ ગુણ્યા આ બેનો ભાગાકારના અહીંયા કંઈક જવાબ આવ્યો, આ બેનો ભાગાકાર અહીંયા કંઈક જવાબ આવ્યો. હવે બેનો ગુણાકાર કરો, તમારો જે જવાબ બાળકો આવશે એ અત્યંત સૂક્ષ્મ આવશે. હું એમ કહું બાળકો 1 લાખ રૂપિયા તમારા આગળ છે, એમાંથી 0.01 રૂપિયા કોઈક લઈને વહી જાય તો કાંઈ ફેર પડે? તો કે ના સાહેબ. તો મારો કહેવાનો મતલબ આ જે પદ એ અત્યંત સૂક્ષ્મ છે, ખૂબ જ નાનું છે, આથી એને અવગણતા. આ પદને, આટલા પદને અવગણી નાખી. જોઈજો આ બે ગુણાકારમાં એ ખાસ સમજજો. તો હવે શું વધ્યું બાળકો? તો કે ડેલ્ટા ઝેડના છેદમાં ઝેડ બરાબર. હવે જો આ ડેલ્ટા એના છેદમાં એ પ્લસ ઓર માઇનસ ડેલ્ટા બીના છેદમાં બી. તમે આમ લખી શકો ડેલ્ટા બીના છેદમાં બી પ્લસ ઓર માઇનસ ડેલ્ટા એના છેદમાં એ. એમાં કાંઈ વાંધો નથી. હાલ ઓકે. અરે આ તો ઓના જેવું થયું ને. તમે આમ લખો 2 + 3 લખો, 3 + 2 લખો, શું ફેર પડે? કાંઈ ફેર પડે નહીં. ઓકે, સારું. હવે જો અહીંયા જેમ બાળકો અહીંયા આપણે 4 કન્ડિશન જોઈતી આની, એમ અહીંયા તમે આમ વિચારી શકો આની 4 કન્ડિશન મળશે. કઈ કઈ મળશે? તો કે આવું મળે ડેલ્ટા એના છેદમાં એ પ્લસ ડેલ્ટા બીના છેદમાં બી. બીજી તો કે ડેલ્ટા એના છેદમાં એ માઇનસ ડેલ્ટા બીના છેદમાં બી આવી. ત્રીજી માઇનસ ડેલ્ટા એના છેદમાં એ પ્લસ ડેલ્ટા બીના છેદમાં બી આવું. હા કે ના? હવે ને બધા. ચોથી આવી મળે કંઈક
માઇનસ ડેલ્ટા એના છેદમાં એ અને માઇનસ ડેલ્ટા બીના છેદમાં બી, આવી 4 કન્ડિશન મળશે. તો હમણાં જ વાત કરી, મહત્તમ નિરપેક્ષ ત્રુટિ આ 4માંથી કેમાં જોવા મળશે? તો કે સાહેબ આમાં, આની અંદર મહત્તમ નિરપેક્ષ ત્રુટિ મળશે. તો આપણે મહત્તમ નિરપેક્ષ ત્રુટિના સ્વરૂપે લખી ડેલ્ટા ઝેડના છેદમાં ઝેડ બરાબર. હવે આ પ્લસ ઓર માઇનસ કાઢી નાખી, ડેલ્ટા એના છેદમાં એ પ્લસ ડેલ્ટા બીના છેદમાં બી. તો બસ આ સૂત્ર બાળકો ગુણાકાર અને ભાગાકાર બંનેમાં આ જ સૂત્ર. આ શું દર્શાવે? ત્રુટિ. આ સાચું મૂલ્ય જે તે પદાર્થનું, આ બીજા પદાર્થની ત્રુટિ અને આ બીજા પદાર્થનું સાચું મૂલ્ય, અને હંમેશા શું થશે? સરવાળો જ. ગુણાકાર હોય તોય ભલે, ભાગાકાર હોય તોય ભલે. અહીંયા નિશાની કેવી આવશે? પ્લસ. એક ઉદાહરણ આપીએ આપણે. કોઈ એક પદાર્થનું દળ બાળકો એ 2 પ્લસ ઓર માઇનસ 0.1. તો હવે તમને આને આ શું દર્શાવે? 2 શું દર્શાવે? સાચું મૂલ્ય. પદાર્થનું દળ કેટલું છે? મારી પાસે આ પદાર્થ છે બાળકો, એનું દળ છે 2 કિલોગ્રામ. હવે એનામાં રહેલી ત્રુટિ કેટલી? તો કે 0.1 ગ્રામ. આમાં 0.1 ગ્રામ જેટલી ત્રુટિ મને જોવા મળી. તો આ ડેલ્ટા એમ થયું. શું થયું? ડેલ્ટા એમ. આ પદાર્થનો બાળકો વેગ આપી દીધો એ 4 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ. જોઈજો કદ નથી, વાય એકમ જોવાનું. આ પદાર્થે એનો વેગ આપી દીધો 4, અને આના વેગમાં રહેલી ત્રુટિ 0.2, એટલે એને ડેલ્ટા વી વડે દર્શાવાય. તો મને એવો પ્રશ્ન પૂછ્યો, પદાર્થનું વેગમાન ત્રુટિ સહિત શોધો. તો વેગમાનનું સૂત્ર તમને આવડે, દળ ગુણ્યા વેગ. આગળ આપણે ભણી જ ગઈએ, દળ ગુણ્યા વેગ. તો દળ કેટલું હોય બાળકો? મૂળ 2. વેગ કેટલો હોય? 4. 4 દુ 8. તો તમને વેગમાન સાચું, વેગમાનનું સાચું મૂલ્ય મળી ગયું આટલું. હવે ખાસ સમજો, ભૂલ ન કરતા એની ત્રુટિ મેળવીએ તો આ સૂત્ર જોઈ લ્યો, આ ગુણાકારમાં છે P બરાબર MB. તો હવે આને આમ લખવાનું, ગુણાકાર હોય ભાગાકાર હોય એના જ સ્વરૂપે લખી નાખવાનું. P હતું ડેલ્ટા Pના છેદમાં P બરાબર ડેલ્ટા એમના છેદમાં એમ પ્લસ ડેલ્ટા વીના છેદમાં વી. આ સૂત્ર કદાચ આમ હોત તો P બરાબર એમના છેદમાં વી, કદાચ આવું હોત તો એને આમ જ લખવાનું, ડેલ્ટા Pના છેદમાં P બરાબર ડેલ્ટા એમના છેદમાં એમ પ્લસ ડેલ્ટા વીના છેદમાં વી. ગુણાકાર ભાગાકાર માટે આ જ સૂત્ર. તો હવે તો કે ડેલ્ટા P આપણે શોધવું હોય બાળકો, P કેટલો મળ્યો? તો કે 8. મૂકી દો 8. ડેલ્ટા એમ એટલે દળમાં રહેલી ત્રુટિ કેટલી? 0.1. સાચું દળ કેટલું? તો કે 2. ડેલ્ટા વી એટલે વેગમાં રહેલી ત્રુટિ કેટલી? 0.2. સાચો વેગ કેટલો? તો કે 4. હવે બાળકો આ બેનો કરો ભાગાકાર. 0.1 ભાગ્યા 2 કરો તો 0.05. આ જ રીતે 0.2 ભાગ્યા 4 કરો જોઈએ તો એનો ભાગાકાર આટલો આવશે 0.05. હવે આ બેનો તમે સરવાળો કરો તો કેટલો આવશે? 0.1. 8 અહીંયા છેદમાં હતા, એ ઉપર ગયા એટલે ગુણાકારમાં. તો 0.1 ગુણ્યા કેટલા કરી નાખ્યા? 8. તો જવાબ કેટલો આવ્યો? 0.8. તો તમને જો વેગમાનમાં રહેલી ત્રુટિ મળી ગઈ. કેટલી મળી? 0.8. વેગમાનનું બાળકો સાચું મૂલ્ય કેટલું મળ્યું? તો કે 8. ત્રુટિ કેટલી મળી? 0.8. તો એનું નામ લખાય P. આ સાચું મૂલ્ય અને આ શું દર્શાવે? વેગમાનમાં રહેલી ત્રુટિ. ફાવશે ને? હાવ સિમ્પલ વસ્તુ એ. તમને થિયરીની અંદર ગુણાકાર ભાગાકારના ખાસ દાખલા એ તમારું મગજમાં એક આ સૂત્ર હોવું જોઈએ, ડેલ્ટા ઝેડના છેદમાં ઝેડ બરાબર ડેલ્ટા એના છેદમાં એ પ્લસ ડેલ્ટા બીના છેદમાં બી. બસ આટલું સમજાય બધાને? ઓકે, સારું. હાલો પહેલાં એક કામ કરો, આનો સ્ક્રીન પોઝ પાડી લ્યો, ઘાતાંકવાળું પદે ભેગે ભેગું સમજાવી દઉં, એટલે નેક્સ્ટ લેક્ચરથી આપણે દાખલામાં આગળ વધવું. ખાસ સમજો, થિયરીની અંદર આ નિયમ છે ને એ મહત્ત્વના છે. સમજાય જે બોલવું, પણ આના દાખલા છે એ નિયમ તમને આવડી ગયા ને આ બધા, તો આના દાખલા બધા હેલા જોશી. આપણે 10-15 જેવા ઉદાહરણ જોશી એટલે તમને ખ્યાલ આવશે. જી અને નીટની પરીક્ષાની અંદર આ ત્રુટિવાળા દાખલા ખાસ મહત્ત્વના. કેવા પૂછાય નહીં આગળના લેક્ચરની અંદર આપણે ચર્ચા કરશી. બરાબર? સારું. ઘાતાંકવાળા નિયમ છે આ સ્ક્રીન પોઝ પાડી લ્યો એટલે હું આ ઘાતાંકવાળા પદ તમને સમજાવી દઉં. જોઈએ. ઓકે, ડન. સરસ, સારું. હાલો હવે જો ઘાતાંકવાળું બાળકો પદ ને એ સાવ સહેલું જોઈજો, સમજજો. અહીંયા હું નવો નિયમ આપું.
ઘાતાંકના નિયમો. ઘાતના નિયમો હાવ હેલું બાળકો, મગજમાં એક વખત આ નાખી દો એટલે આવડી જાય. દાખલા તરીકે હું તમને આવું સૂત્ર આપું, ઝેડ બરાબર એનો સ્ક્વેર. અમારે આની અંદર ત્રુટિ મેળવવી હોય શું કરવાનું? ઝેડ બરાબર એનો સ્ક્વેર. તો ઝેડ એટલે એ પરિણામ, ઝેડ એ શું દર્શાવે? પરિણામ. તો આને બાળકો સિમ્પલ આ રીતે લખવાનું, ડેલ્ટા ઝેડના છેદમાં ઝેડ. આપણે આમાં રહેલી ત્રુટિ મેળવીએ તો હવે જોઈજો, ઘાત જેટલી ઘાત હોય ને બાળકો આગળ મૂકી દેવાની, આ બે. હવે એને કેમ લખવાનું? તો કે આમ ડેલ્ટા એના છેદમાં એ. આ સિમ્પલ વસ્તુ. આ જ રીતે ઘાતાંકની અંદર આવવું હોય, ઝેડ બરાબર એની 3 ઘાત હોત તો શું લખે? તો કે ડેલ્ટા ઝેડના છેદમાં ઝેડ બરાબર જેટલી ઘાત હોય એટલી આગળ 3 ડેલ્ટા એના છેદમાં એ. હવે એક વિચિત્ર સૂત્ર આપું, થોડુંક જોઈજો. આવું આપું, એક્સ બરાબર પીની, અહીંયા ઝેડ બરાબર લખવું અથવા મજા આવે એ આપણે અહીંયા ઝેડ લખી, પીની એ ઘાત ઝેડની બી આરની બી ઘાત લખવું છેદમાં સીની પી ક્યુ, આ પી આર અહીંયા લખવું ક્યુની સી ઘાત અને એસની ડી ઘાત. આવું આપે. હવે આની ત્રુટિ હવે આ એક ખાસ સમજો, ઝેડ બરાબર પીની એ ઘાત આરની બી ઘાત ક્યુની સી ઘાત એસની ડી ઘાત. આમાં જો બધા નિયમ આવી ગયા, ગુણાકાર ભાગાકાર ઘાત બધા નિયમ. સિમ્પલ એ ફોર્મ્યુલા એકવાર મગજમાં નાખજો, ડેલ્ટા ઝેડના છેદમાં ઝેડ. હવે શું કરશો બોલો? તો કે સાહેબ હમણાં ઘાતમાં શીખડાયું, જેટલી ઘાત હોય એટલી આગળ. કેટલી ઘાત બાળકો? એ. અને આ પી એ તેનું શું લખવાનું? ડેલ્ટા પીના છેદમાં પી. પાકું? હવે આ બે ગુણાકારમાં છે, જોઈ લ્યો. તો હમણાં જ કીધું ગુણાકારમાં હોય તો શું થાય? સરવાળો જ. તો અહીંયા નિશાની કેવી? પ્લસ. હાલો પ્લસ. હાલો અહીંયા ઉપર કેટલી ઘાતે? બી. આગળ લઈ લ્યો અને ડેલ્ટા આરના છેદમાં આર. આવું નિશાની કેવી આવશે? પ્લસ. ભાગાકાર છેદમાં નિશાની પ્લસ જ આવશે. આ મગજમાં રાખવાનું. કેટલી ઘાતે? સી. જોઈજો આમાં ઓલું ન થાય હો સાહેબ, ઉપર જાય ને તો ઘાત માઇનસ, સરવાળો જ થાય. એટલે પ્લસ સી ક્યુ હતી અહીંયા શું થઈ જાય? ડેલ્ટા ક્યુના છેદમાં ક્યુ નિશાની પ્લસ જેટલી ઘાતો એટલી આગળ ડી ડેલ્ટા એસના છેદમાં એસ. બસ પૂરું. હવે આમાં કઈ કિંમત મૂકવાની, શું મૂકવાનું એ આવતા લેક્ચરની અંદર આપણે દાખલા ગણશી. આ ફોર્મ્યુલા ખાલી મગજમાં રાખજો. આ રીતે આપણે ઘાતમાં આગળ વધશી. હવે આગળના લેક્ચરની અંદર આપણે જોશી, ખાસ હાવ હેલું છે બરાબર. તો એક્ઝામ્પલ જોઈએ ત્યારે તમને ખ્યાલ આવશે બરાબર. તો આ ઘાતના નિયમો, ગુણાકાર ભાગાકાર, સરવાળા અને બાદબાકી. ઓકે બાળકો, બાકીની વસ્તુ આગળના લેક્ચરની અંદર જોશી. આવજો. જય શ્રી કૃષ્ણ.